аз бас ки ин беморӣ асар гузарондам, ҳолатҳои бисёр вазнина асар гузарондам. баъзан одам рӯҳаш шикаста мешаваду, баъзан дилсард мешаваду. оё рост аст ки шумо Сураё Косимоваро дӯст медоред? ҳа беҳтарин. ин мухлиси бисёр аз ҳад ашадӣ то он 10-15 метр рафтана номо фаромӯш мекунад, омада мегӯяд акаи султони кабир. аз занатон метарсед? аз занатон метарсед? ҳамин бахилӣ, нотавонбинӣ, ҳасад, рашк, кинаварзӣ, ин дар чеҳраи миллати мо доғ аст. оё рост аст ки шумо пулро дӯст медоред? бозам ҳа. ширкати СОФСАВДО дорухои ба намуди капсуларо пешниҳод мекунад ки барои баровардани риш, зиёд кардани мӯи сар, барои фарбе ё хароб шудан ё барои нез кардани кирн ба шумо кӯмак мерасонад. агар шумо бемории пӯсти бадан доред ё дарди меъдаю безурётӣ, пас аз дории бетса, протеин ва гейнерҳои СОФСАВДО истифода баред. Доставка дар муддати 3 соат ба ҳамаи шаҳрҳои Федератсияи Русия ва дигар давлатҳо бошад аз 3 то 5 рӯз. рақамҳо дар рӯи экран. аз номи канали TOJIKON груп муроҷиат намоед, ҳатман тахфиф ба даст меоред. салом мухлисони канали TOJIKON груп. инак барномаи чеҳраи ошно боз дар меҳмонии ҳар як хонаи шумо аст. ва дар меҳмонии мо, дар барномаи имрӯзаи мо, ҳунарманди мардумии Тоҷикистон, ҳунарманде ки бо овозаш, бо рафтораш, бо гуфтораш, бо он нақшҳое ки нақш меофаранд дар театр ва синамо ҳамамон дӯсташ медорем, Ортиқи Кодир. салом акаҷон, хуш омадед ба барнома. хеле ҳам лутф кардед. шукр. ташаккур. акаҷон, инқадар маълумоте ки ҳаст дар бораи шумо, ман боз шунидагӣ будам ки шумо суруд ҳам месароед. гоҳ-гоҳе дар байни дӯстони наздикатон вақте ягон маҳфили бошад ки хуб ба қавли рустум мегӯянд уски круг, суруд ҳам месароед. ман як бор даврҳои ҷавонӣ буд ё донишҷӯӣ, ҳамин хел дар як ҳамом даромадам, ҳеҷ кас нест, як худам. баъд ҳамаҷа суруд хондам. суруд хондам ки худам маъқул шуд. ҳеҷ кас набуд. як ҳамоми туркӣ буд, ба фикрам дар ҳамон 65-ум назди хобгоҳи институт. баъд дидам ки танҳо як худам бо тамоми вуҷудаму бо гӯям ки ҷасорату бо истиҳола суруд хондам ва худам маъқул шуд. баъди вай биромада хонам маъқул нашуд. ва садои ҳамон, яъне таъсираш ҳамин гуна будааст ки овозатонро фора мекунад. не фикр мекунам овозатон форам аст, чун вақте ки қироати шеър мекунед ва ғазалҳои бениҳоят ҷолиб мехонед, вақте ки гӯш мекунӣ, роҳат мекунӣ. дар ҳақиқат чандин боро шунидагӣ ҳастам аз тариқи телевизион, аз тариқи радио ва хеле форам аст садоятон. шумо низ як ҳунарманде ҳастед ки бовар кунед якачин мондагӣ астед. яъне не лутф не, дар ҳақиқат ҳамин гуна аст. ва ман хуб намедонам ҷавонҳои ҳозира шояд ин чизоро дарк намекунанду намефаҳманд. ба ҷавонҳои ҳозираи мо фақат гӯем агар саҳнаҳои ба мисли яъне масхарабозӣ зиёдтар, эстрадаи сабук маҳқул аст. вале агар вақте ки умқи ҳамон шеър ба ғазал ба онҳо сарфам раванд, шояд фаҳманд ки дар ҳақиқат чӣ аст фарҳанг, чӣ аст ан ҳамон гӯем ҳунарманде ки чӣ гуна сухан мекунаду чӣ гуна он ғазалро месарояд. акай Ортиқ, ман мехостам агар душвор набошад ҳамон оҳанге ки шумо гуфтед дар ҳамом хонда будам, шумо вай розӣ хонда метавонед? ман вай ёд надорам, лекин ман гоҳ-гоҳ бадоҳатан ман ягон оҳанги хоса нест, баъзан худ ба худ эҷод мешавад. ба наздики дар
ما در جمهوری همسایه ازبکستان بودیم با دعوت یک برادر، یک دوستی بسیار خوبم، دوری کریم. اونجا یک کاروان نقلیات کاروان دوستی بود. افتا کاروان دروژ بود از روی با راه ابریشم، یعنی همون راه بزرگ ابریشم. یعنی اونجا از خیلی از دولت‌های دنیا، از جمله از آمریکا، از آلمان و از فرانسه و از روسیه و از مالداو و بلاروس و از ارمنستان و خیلی از خود ازبکستان، از کرغیزستان خیلی زیاد نماینده ها بودن. بعد با از بخارا سفر کردیم. وقتی به خیوه رسیدیم همه ماشین های خود مثل کاروان با نماینده های ما بچه ها از وزارت نقلیات بودن، چند نفر، یک خانم نسا بانو بودن، بسیار یک خانم پرلطف و رئیس اتفاق کسبه کارمندان نقلیات، خیلی آگاه، مثلا از خیام و حافظ از اینسا آگاه بودن و با بروسی هم میخواندن که به جای موجب افتخار بود برای ما. با بیرق تاجیکستان به آنها دسترس شد، به من بیرق با اصطلاح اسنگ رسید. من گاه شوخی کرده با برادران میگفتم که من از اسنگ همین خیلی هم شد. بعد وقتی ما به خیوه رسیدیم یک قلعه بزرگی است، بسیار هنرمندان ما در آنجا، یعنی که در فیلم ها نقش آفریدن در همون قلعه و قلعه خیلی بزرگ است. در بخارا هم خیلی قلعه بزرگ نیست، در سمرقند هم، حتی در ترکیه در همون استانبول من بودم، همون قلعه سلطان سلیمان که دیدم، حتی این در این قلعه که در خیوه هست، این یک شهر در بین شهر است. همون قلعه خودش مثل که دیواری و دیوار یک شهر است. در همین حال حاضر در درون همون 30,000 نفر آدم زندگی میکنن. وقتی که ما از ماشین ها فرا آمدیم، ما با سرود نوای خوارزمی، اونجا خوارزم ولایت خوارزم است، خوارزمی هم خوارزمی چقدر شوخن، همون بله همون رقص ها کدی پیشواز گرفتن، همین خیل. بعد بداهتا این راهبر گروه ما بوری کریم منم معرفی کرد، همین بعد منم گرفتم میکروفون و بسیار خوشم آمد. اونجا اون رقص ها و اون پذیرایی و نان و نمک و در همه جا همین خیل بود، بسیار خوشم آمد. بعد و سرود میخواندن، سرودهای خوارزمی. من هم یکی در آهنگ همونها مثل اینکه وارد شدم و بعد همون از سال یک ترانه هست: یاران به کف پیاله و در دل غبار چیست، امروز هم گذشت غمی روزگار چیست، آخر دیگر چه حاجتی پند و نصیحت است، هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. یاران بهاری عاشقی با گلفشان گذشت، دریای دل ز ساحل سود و زیان گذشت. این دل که رنج می کشد تا کی سلامت است، هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. یاران سری عزیز فدای سری کنید، بر هر دری ترنمی شعری دری کنید. شعر و سرود داروی دردی محبت است، هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است، آدم غنیمت است. در حقیقت آدم غنیمت است، هر دم غنیمت است. و بنهایت از این آهنگ شما، از سرودن شما خوشحال شدم. من میشنیدم، یعنی خبرها زیاد می اومدن که ارتق کودیر در محفل هایی که سرجم می شوند، غزل سرایی می شود و ارتق کودیر در آنجا نیز سرود می خواند.
و امروز شاهد همین هم شدم هر چی خیریت با آرزوی هم رسیدم. من میدونم که شما با قربانی صابر شوخی‌های یک عجیبی دارید. یعنی شوخی‌های شما یک بگن پاتکستی خودش دارد. همین خیلی هست یا نه؟ یعنی اینا فقط شما میفهمید و قربانی صابر. من میخواستم حاضر شما یک شوخی کنید که بعد قربانی صابر تماشا کنند. قربانی صابر خودش همین در جای نشستهش و موجب خنده و یعنی که یک وقت این قصه البته لطف‌الله به من گفته بود و در چند جای دیگر هم گفته بود. یک شیرکه بدمست نمیگویم خیلی یک کمترک همین آدمی خماری و کیفی لطف‌الله میبیند و در حالت همون خماری اکای دولت الله لطف‌الله نه دولت الله میگن قربانی صابر یک تقریبا یک 10-20 متر کنارتر نشسته بود. همون اکتور است که هم بسیار اومده معقولایده همین خیلی اکتوری همین دوست داشته ما همون هم برام سلام کنم هم نامش چیه همونه بعد لطف‌الله میگه که نامش قربانی صابر و این مخلصی بسیار از حد اشدی تا اون 10-15 متر رفتن هم نام فراموش میکنن آمده میگه اکای سلطانی کبیر اکای سلطانی. در تئاتر ما یک کارمند صحنه هست عادل نام دارد خیلی بسیار بچه خوب است همین خیلی کمتری همین با قول وای کمین ساده لحوی کم عقلتری همین خیلی ساده لحو هست همین خیلی. بعد ما رخصتی رفتیم بعد رخصتی من خیلی یک عادت داشتم خیلی بعد یک ماه آمدن بعضا نام‌های گویا که فراموش بکنم گویا که بعد کیم که از حال بیک شیرالی میگم یا اینا شیکی خیلی بعد این قربان گفتم عادل جان تو چی خیلی تو عادل نبودی بعد همین که با همین عادل میگفته که شدیم بعد هر وقتی که این عادل حقیقی از پیش میبرد بعد میگم وقتی تو عادل حقیقی میبینی چه احساس در وجودت پیدا میشه میخندن بخیریم. عجیب در حقیقت در بین هنرمندان وقتی که میشینی شوخی و انا همین گویم شوخی دوستانه بله البته که عادل یاوانی است خیلی یاوان یک مظهری خنده و چیز است. بعد از لحاظ اگر تاریخ گیریم اگر یاوان یعنی که به اصطلاح فیلیالی حصار است من میگم وای قائل است میگه که بله یاوانا در وقتش در ملک حصار وارد ملک حصار بوده و از این جهت واقعا موافق است در این موضوع. تشکر زیاد برای سخنانتان. هنرمند بسیار ناتکرار است قربانی صابر بله شخص با اصطلاح سلطان کبیر بسیار هنرمندی است که من امروز جای اتاکه خالی میبینم. یکی وقتی که در صحنه قربانی صابر میبینم میگم که به هر صورت همون پهنای هنر همون حرارت که اتاکه داشتن امروز خود در قربانی صابر میبینم. این من افتخار میکنم با دوستان هنرمندان افتخار میکنیم. همه ما افتخار میکنیم با هر یکی شما چون هر یکی شما یک گوهره که نایاب است در جدای هنر در جدای انهمی صنعتی که در حقیقت صنعت والو صنعتی که من نمیدونم از نام دیگر رو گفتن نمیتونم از نام اول خصوص خودم گفتنی هستم که شما گوهر نایاب هستید. هر یکی شما که ما از شما حاضر تجربه میگیریم ما از شما میآموزیم این هنر و این صنعت رو. من کم در خجالت شدم. نه در حقیقت من آب نوشم چون من خدا بعد اندک خجالت شدم خدا. اگه ارتیق حاضر یک بخش داریم بخش سوال. من به شما سوال میدیم شما فقط جواب میدید ها یا نه ولی اینجا یک شرطش هست که ما با گوش‌های شما ناوشنیک میمونیم موسیقی بلند میشود شما سوال‌های ما رو نمیفهمید. نه من سوال‌های بد نمی‌پرسم سوال‌های یعنی شوخی آمیز باشه و شما فقط ها یا نه جواب دید. روزی هستید؟
من همین نگفتنه بتونم همش ها گویمانم چیه فورا همش ها گوید خود ها گوید همش نگوید نه اختیار در دست خودتون مرحمت Fans are drumming, game is coming. We're waiting, celebrating, understanding. خب من سوالم رو سر میکنم بسیار خوردن رو دوست میدارید؟ نه از زنتون میترسید؟ از زنتون میترسید؟ این دستگاهی که شما دستگاه شما مانده تو اولش که منو مجبور میکنه که دویمش که آخه در روبروی همه خیلی دختر زیبا نشسته نه گفته میشد می من بزرگ همه شاهنگ من میگوید سرپول هستید آیا راست است که شما پول را دوست میدارید؟ بازم ها مخلصایتان رو دوست میدارید؟ شاید ها شاید نه نه ها یا نه؟ ها یا نه راست است که شما 3 زن دارید؟ نه آفرین شما الکی پیر شده اید؟ ها ماشین دارید؟ ماشین دارید؟ بازم ها از زنتون میترسید؟ ها فهمیدی نه؟ شما زنی دویم دارید؟ شاید نه شاید ها یا نه؟ کدومش؟ ها یا نه؟ آیا راست است که شما سوراё قاسیموارو دوست می‌دارید؟ ها بهترین سرپول هستید؟ نه نه؟ نه اکا ортик اینک بخشی که حاضر بود سوال و جواب به نهایت خوب گذشت با شوخی و با خنده و با رقص‌های شما اکنون میگذاریم بخشی منطقی در اینجا 3 سوال آمادگی است سوال‌های منطقی من با شما سوال میدم شما باید جوابش رو یافته با من گوید یعنی که بخشی از همه دشوار گوید بله اینک سر میکنیم در گردن گاو بند 10 متر بسته شده بود ولی وای 100 متر رفته توانست بگوید که وای چه خیلی این کارو کرده توانست آخر وای بند در گلمیخ بسته در زمین کوفته شدگی نبود که وای هر یک گاو هم البته یک مدت یک صبر و طاقت دارد بعد اگر گلمیخ هم باشد و یک کنده برای رزق روزیش برای یک جا پهنای رزق روزیش حرکت میکند البته یعنی وای گاو بند داشت یا نه شاید بند داشته باشد اگه بند در میخ پیوست نبود اگر این خیل باشد وای میتواند 200 متر هم رود یا 1000 متر هم رود یعنی گفتنی است که نبود بند نداشت کنده شد یا که اگر بود هم نه که در زمین در یگان جا پیوست نبود نه ببینید اگر گلمیخ رو با همون بندش پیوست کنیم سخت زنیم باید سد کنی نکنی باید کنده نمیتواند همین خلاص یا نه اگر این از اون قوه و نیروی گاو واسه اگر برزگاو باشد کنده میتواند نه ببینید در گردن گاو بندی 10 متر بسته شده بود ولی وای 100 متر رفته توانست وای بند میتواند که در گردن گاو یعنی که در گردن گاو مثل حلقه بسته شده باشد بند
این خیلی هم میشود این خیلی میشود یعنی بسته نبود بله یعنی در یگانجا بسته نبود درست پیوند نبود یعنی که دویم سوال در زمانهای قدیم سبب در چی بود که آدم‌ها خانه‌های خود را دورتر از انبار می‌ساختند یعنی که محصولات انبار بیشتر حفظ شود اگر هرچی به خانه نزدیکتر باشد بیشتر تلف می‌یابد درست مگر دانه گوگرد را در تگ آب تا به آخر سوزاندن ممکن است بله چطور اول میسوزانی بعد تگ آب می‌داری ساخته میشه بله اگر در داخل کشتی تگ آبی سوزونه در بله این چیزام خوب با مثل همین است با مثل جوابی گفتگیتون چگونه برف سال گذشته را یافتن امکان پذیر است برف سال گذشته را در منطقه در کوهسار در اون تنگناهایی که آفتاب نمیرسد سایه است ترمه در اون ترمزارها یافتن ممکن است جایی که ترمه است ولی برف سال گذشته این سال آب شده باز سال دیگر باز برمیگرده بعد سال نو در آمدن در حال به بیرون بر آمدن جوابش همین گونه بوده است یعنی ببینید سوال های منطقی چگونه عجیب است و جوابشون هم چگونه هستند یعنی این منطقا در حقیقت چند پهلو خود رو دارد آدم را وادار میکند که اندیشه کند بله یعنی بیشتر اصلا معنی به کار دارد لیکن حاضر ما در یک سن سال رسیدیم که همین خیلی دیگر در این معنی چی ماجراهایی هست چی بگویم که این غوغا و اینقدر مشکلات زندگی و هست که اکای ارتیق پارسال میدونید که یک سال بود برای همه ما به نهایت دشوار بود چون یک وبای عصر آمده بود حالی هم نتیجهش حالی هم دهشتش هست حالا هم این دهشت باز هم گپ و گپچه شده است که یعنی خبرها زیاد میشوند که باز این وبا پیدا شده است شما در این حالت خودتون رو چگونه احتیاط میکنید یعنی شما چی استعمال میکنید چی استفاده میبرید که از این وبا دور باشید این وبا با شما نچسبد شما چی توصیه داده میتوانید به مخلصان کانال توجیکون گروپ اصلا به تمام مردم دنیا البته طبیبان و همه متخصصان بسیار تاکید کردند که همون فاصله و نقاب و بعد همون مواد ضد ویروسی و همه این چیزهای البته رعایت باید کنیم ولی پیش از همه انسان همین روح بلندی و بگیم که اراده از دست نتیه من از بس که این بیماری اثر گذراندم حالتهای بسیار وزنینه اثر گذراندم بعضا آدم روحش شکسته میشد و بعضا دل سرد میشود و یعنی که از همین قوی بسیار اراده قوی گرفتن لازم است برای هم اراده قوی و هم کوشش کردن در کار که غذاهایی که من خصوصا در مردم سن سال ما از 60 بالا بیشتر غذاهای مثال هم سیر پیاز و هم غذاهایی که کالری بلند دارن و یعنی از این چیزها بیشتر استفاده بردن در کار خب بعد همین چای کبوت هم بسیار توصیه دادن من از حد زیاد چای کبوت می نوشم چای کبوت همین هم بالیده روح میکنه آدم هم یعنی که کمترک نیرو قوت هم میبخشه خب دیگر اینکه خدا خودش نگهبان باشه بله خدا نگهبان باشه امید برگشت داریم من میخواستم که با подписчикони канали توجیکون گروپ یک تمنیاتی میگفتید یک نمیدونم شاید 4 مصرع شعر
از طرف شما میشود؟ البته موافقم جان. چون اودیتوری این کانال زیاد جوان ها هستند و جوان هایی که مخلصان شما نیز هستند. جوان ها آینده ما هستند. ما هم یک زمان جوان بودیم. من میگویم که هرچند که در مکتب، هرچند که در دانشکده هم من مثل اینکه خوب خواندم، خوب و اعلی خواندم گویا، ولی باز هم به یک مرحله رسیدم که بسیار پشیمان هم شدم که چرا از همون دوران جوانی سرشار استفاده نبردم. یعنی می توانستم همون وقت در همون جوانی ها یکون کس به من نگفت که همین زبان انگلیسی وقتی من در دانشکده می خواندم و با های اعلی هم می خواندم، یکون کس سخت تاکید نکرد که نه همین قوی تر کنم، همین بعد در کار میشه. یعنی من باز مرحله پشیمانی بدتر احساس کردم. من میخوام که جوان ها همین در وقت جوانی حس کنند که ضرور است که آموزند. یعنی مشرفه قاسم خدا رحمتش کنه یک گپ میگفتن که ای کاش جوانی میدانست و ای کاش پیری میتوانست. بله. یعنی با جوان ها توصیه میتونم که همین دوره طلایی عمر بیهوده نگذرانند. من بسیار وقت میبینم که در روی حولی جوان ها جمع میآیند و بی‌درنگ میخندند و ساعت های طولانی گپ های حرف های بیهوده میزنند. بله. بسیار دلم خون میشه. بله. که اینها هر یک نفس خودشان را، یعنی که هر وقتی میگذرد، وقتی بیهوده میگذرد، وقت قاتل آدم است. وقتی که بیهوده میگذرد، وقتی که ما قدری وقت نمیدانیم، وای وقت وای روزها قاتل ما. یعنی برای همین سینای بزرگ میگوید که چون پیر شدی کار جوان نتوان کرد، پیریت به کافور نهان نتوان کرد. حالا ما این سر سیاه میکنن، لیکن به هر صورت پیریت نهان کردن نمیتوان. در ظلمت شب هر آنچه کردی در روشنی روز همان نتوان کرد. برای این بزرگان ما ببینید در همون شب‌های طولانی در فروغ شب چقدر این اثرهای جاودانه ایجاد کردن، چقدر داستان‌ها، مثنوی‌ها، چقدر این دیوان‌ها، خماسه‌های بسیار بزرگ که دنیای تاثیر کردن. امروز مثال نظیری فردوسی در جهان نمی‌یابیم، نظیری حافظ و سعدی و خیام در جهان نمی‌یابیم، نظیری مولانا نیافتند. به مولانا مانند کسی را در نیافتند، گفتند بی‌نظیر است. بله. برای چی ما نسل همین بزرگان امروز یعنی که لایق و شایسته و سزاواری همین بزرگان نباشه؟ بعد چون این شبکه شما که این تاجیکان گروپ نام دارد، تاجیکان، وقتی من در روسیه جوان ها می روند امروز یک کلمه روسی نمیدانند، حقوق خودشون را حفظ کرده نمیتوانند. انا بعضا با نام ملت یعنی که اسناد میبیارن و گفتن نمیتوانند که رودکی ما در عصر نو دنیای تصویر کرده بود با شعر و با ایجاد و با سرود. پوشکین عصر 19. ببینید فرق از کجا تا به کجا. رودکی هر چی در عصر نو گفته است امروز ما فکر میکنیم که همین روز گفته شده است. شما ببینید گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کرر نکته نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. و کی نافهمه است. ولی یک سلو اپل که گره دارن روسا به ترجمان فهمیده نمیتوانند. و 300 400 ممکن 500 سال باشه یا 600 سال. لیکن این هزار و چند سال شده است میگویه که همین روز گفته شده است. با این افتخارات ملی باید وجود جوانهای ما پر باشد. گویند که ما نسل رودکی، ما نسل خیامیم، ما نسل حافظیم، سعدیم، مولاناییم، بیدیلیم. با این چیز بعد چیز دیگر من بسیار میخواهم که همین بخیلی، ناتوانبینی، حسد، رشک، کینه‌ورزی این در چهره ملت ما داغ است. محلگرایی، پریشانی، بخصوص در وقتی که تاجیکان در خارج کشور هستند، اگر من میبینم در اونجا باید یک مشت باشد، بیشتر متحد شوند، افتخار ملی، ننگ و ناموس ملی یعنی پرچم خود کنند، بسیار آموزند.
بله تشکر زیاد به شما آقای ارتیق که در برنامه ما این گونه سخنهای خوب گفتید تشریف آوردید پیش از همه چون پیدا کردن شما برای هنرمندان دعوت کردن شما برای هنرمندان به نهایت دشوار من جدی میگویم باز یک بار دیگر خوش آمدید و فکر میکنم این برنامه ما به شما کمی هم باشد پسند آمد چون همه این سخنهایی که از طرف ما بود این یعنی آزادانه بود ما یعنی پیشکی سوال و جوابایی که من به شما میدادم این من آگاه نبودم برای بداهتا نامش بله خب تشکر زیاد من بسیار میخوام که با یک دعای مولانا با این گفتگو با این برنامه بسیار جالب خصوصا برای جوانان حسن انجام پذیریم حسن انجام دهیم مولانا میگوید که ای خدا این وصل را هجران مکن سرخوشان عشق را نالان مکن باغ جان را تازه و سرسبز دار قصد این مستان و این بستان مکن چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن خلق را مسکین و سرگردان مکن بر درخت کاشیان مرغ توست شاخ مشکن مرغ را پران مکن جمع و شمع خویش را بر هم مزن دشمنان را کور کن شادان مکن کعبه اقبال این حلقه است و بس کعبه امید را ویران مکن این تناب خیمه را بر هم مزن خیمه توست آخره سلطان مکن نیست در عالم ز هجران تلختر هر چی خواهی کن ولیکن آن مکن ای خدا این وصل را هجران مکن آمین آمین